بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بڑی اہم خبر آئی ہے، ایک دعویٰ ہے، ایک ایسا سورس جس نے بتایا تھا کہ جنرل باجوہ نے امریکہ میں کچھ خفیہ ملاقاتیں کی تھیں اور وہاں سے ایمرجنسی لگانے کی اجازت مانگی تھی۔ اس سورس کا دعویٰ تھا کہ یہ اجازت جنرل باجوہ کو نہیں ملی تھی، اور یہ بات بعد میں سچ ثابت ہوئی، کیونکہ عمران خان نے بھی کہا کہ مجھے اسیسینیٹ کر کے ان کا ایمرجنسی لگانے کا پلان تھا، لیکن امریکہ سے کیونکہ ان کو اجازت نہیں ملی اس لیے انہیں گھر جانا پڑا۔ اب اسی سورس نے کچھ مزید دعوے کیے ہیں، وہ دعوے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سعید آفریدی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی ہے اور تحریک انصاف کے خلاف سازش کی ہے، وہ اصل کردار کون ہے۔ یہ رپورٹ ان کے دعوے کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو دے دی گئی ہے، اور اس ویکنڈ پر یہ رپورٹ انہیں دی گئی ہے۔ آپ کو میں وہ تھریٹ بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ جو سٹیٹس ہوتی ہیں وہ ٹرانزیشن لازمی کرتی ہیں، جہاں پر اتھارٹینزم ہوتا ہے وہ ٹرانزیشن کر کے ڈیموکریسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پاکستان خاص طور پر پاکستان کے آرمی چیف اس وقت اسی لمحے سے گزر رہے ہیں جب اتھارٹینزم ڈیموکریسی میں بدل سکتا ہے، لیکن عمران خان کے اریسٹ یا اغوا کے بعد، جس کو سپریم کورٹ کی جانب سے اللیگل قرار دیا گیا، ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور کچھ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوئے جہاں پہ پراپرٹیز کو بھی توڑا گیا اور ریاست نے 25 لوگوں کا قتل بھی کیا۔ احتجاج، توڑ پھوڑ، پراپرٹیز کو نقصان پہنچانا یا سویلینز کو ریاست کی طرف سے مار دینا، یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کی پہلے جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں کہ یہ پراپرٹی ڈیمیج جو ہے، لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ یہ پراپرٹی ڈیمیج آرمی کی عمارتوں کی طرف ڈائریکٹ ہوا ہو۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے اور یہ بالکل ہی سول وار کے قریب والی سچویشن تھی۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ آرمی کا اس پر رد عمل فوری اور جارحانہ تھا۔ پی ٹی آئی مجموعی طور پر ایک دہشت گرد آرگنائزیشن کی طرح ٹریٹ کیے جانے لگی۔ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی، غیر قانونی گرفتاریوں اور ڈیٹینشن ہونا شروع ہو گئی، درجنوں افراد اغوا کر لیے گئے۔ اس کے باوجود کہ عدالتوں نے یہ کرنے سے روکا پھر بھی، اور وہ لوگ اب ملٹری عدالتوں میں ٹرائی کیے جائیں گے۔ آرمی چیف نے اس پر ریئیکٹ کیا اور ایک سخت رد عمل ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آرمی کا ایک ان ٹچیبل سٹیٹس ہے جو موجودہ آرمی چیف کے انڈر کچھ زخمی سا تھا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ یعنی سمجھ آنے والی باتیں ہیں کہ جو کچھ ہوا، مار دھاڑ ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، یہ گو کہ بدقسمتی سے ہو رہا ہے، لیکن انڈر سٹینڈیبل ہے۔ اب اس تھریٹ کا یہاں سے ایک بڑا اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس ویکنڈ پر بدل گیا، یعنی یہ جو ریئیکشن تھا، یہ جو پی ٹی آئی کو بلیم کیا جا رہا تھا، اس ویکنڈ پر یعنی ہفتے اتوار کو یہ بدل گیا۔ وہ کیسے؟ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی نے ایک رپورٹ پریزنٹ کی چیف آف آرمی سٹاف کو۔ اس رپورٹ میں یہ فائنڈنگز دی گئیں کہ یہ جو وینڈلزم ہوا، ڈیمیج ہوا پراپرٹیز کا، یہ سب انسٹیگیٹ کیا گیا آئی بی کی جانب سے، انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے۔ اس کی انسٹرکشنز کس نے دی تھی؟ اس کی انسٹرکشنز دی تھی وزیر داخلہ نے۔ یہ میں آپ کو تھریٹ پڑھ کر سنا رہا ہوں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے سعید آفریدی نے۔ اس میں اسسٹنس وزارت دفاع نے دی اور کچھ اور شہریوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ تھی ٹوٹل رپورٹ کہ یہ پری پلانڈ تھا، لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، اور اس میں آئی بی کا کردار تھا جس نے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کے ساتھ مل کر یہ کام کیا، اور کچھ دیگر لوگوں نے بھی مل کر اس میں کام کیا۔ یہ سعید آفریدی کا اپنا دعویٰ ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس نے آرمی چیف کو یہ پوری فائل بنا کر بھیج دی ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اصل مجرم یا اصل ہاتھ کون ہے، اور انہوں نے فوراً ریئیکشن دیا اور سارا کچھ ہوا جو 9 مئی سے اب تک ہو رہا ہے، اور وہ اب یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اب ان کو یہ رپورٹ مل چکی ہے۔ پہلے تو لا علمی کا اظہار کیا جا سکتا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے۔
आगे फिर सईद आफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास अब क्लियर चॉइस है, और वो दो चॉइसेस का जिक्र करते हैं। नंबर एक, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के मुताबिक एक हकीकी एफर्ट की जाए और मुकम्मल एक्शन लिया जाए, लेकिन इस रिपोर्ट की बेस पर काम किया जाए जो रिपोर्ट एमआई ने दी है, या फिर जो वो कर रहे हैं वो यही करते चले जाएं। यानी पीटीआई को जो क्रश किया जा रहा है और आम शहरियों को जो जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि पहली ऑप्शन ये जाहिर करेगी कि वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अगर वो दूसरी ऑप्शन चुनते हैं जिसमें ये सब जानने के बावजूद कि इसके पीछे कौन हाथ थे, वो आम शहरियों को मारते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सईद आफरीदी की अपनी राय है जो मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूं। फिर कहते हैं कि समझदारी से फैसला करें आर्मी चीफ साहब, और जो वो फैसला करेंगे वो आखिर में उनकी लेगेसी भी डिफाइन करेगा। लेकिन ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की है कि ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के फ्यूचर को भी डिसाइड करेगा। ये एक थ्रेट उन्होंने लिखा जो मैंने आपके सामने अंग्रेज़ी में था उसका तर्जुमा करके जो है वो रखा है। इससे पहले इन्होंने जनरल बाजवा साहब के अमेरिका जाने और उनके हवाले से भी बात ये कर चुके हैं। अब इनका ये दावा है कि रिपोर्ट पेश कर दी गई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कि इसके पीछे दर हकीकत कौन था। जाहिर है जहां इस तरह की खुफिया एजेंसियां इन्वॉल्व थीं उसमें यकीनन पीटीआई के कुछ लोग भी मुश्तिल होकर शामिल हुए होंगे, लेकिन पुरअमन लोगों को इस तरह लेकर जाने वाले और इश्तियाल दिलाने वाले कौन लोग थे, वो रास्ता दिखाने वाले कौन लोग थे, वो दरवाज़ा खुलवाने वाले कौन लोग थे, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब आना चाहिए। अब अगर ये वाकई रिपोर्ट आ गई है और सईद आफरीदी ने जो दावा किया है वो अगर हकीकत में सच है, तो फिर अहम जगहों पर बैठे दीगर लोगों को भी ये बात पता होगी। तो अब इसका फीडबैक आएगा, पीटीआई पर जारी मजालिम को ब्रेक लगेगी या लगनी चाहिए। अभी अंदर से भी इसके लिए आवाज़ें उठेंगी। अब एक जानिब इस तरह के दावे हो रहे हैं जो सईद आफरीदी ने किए हैं, दूसरी जानिब अखबारों में आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को इसलिए हटाया जब वो DGISI थे कि उन्होंने इमरान खान की कोई क्लोज सर्कल की करप्शन पकड़ ली थी, उनकी एहलिया की करप्शन पकड़ ली थी। इसका जवाब इमरान खान ने दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरी एहलिया की कोई करप्शन नहीं थी जिसकी वजह से मैंने उन्हें निकाला हो, कोई ऐसी रिपोर्ट उन्होंने मुझे नहीं दी। इसके बाद शहबाज शरीफ कल परसों जो है वो असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि यही वजह थी कि इमरान खान के लोगों की करप्शन उन्होंने पकड़ी और इमरान खान ने उन्हें निकाल दिया। मेरी अब यहाँ पर राय ये है कि अगर वाकई MI की ये रिपोर्ट है तो नून लीग का अपना प्लान क्योंकि पकड़ा गया है, तो अब वो लड़ाई ज़ाती हैसियत में करवाने के चक्कर में है कि ये ज़ाती लड़ाई बने, बढ़े और बढ़ती चली जाए। मुझे लगता है कि ये ज़ाती लेवल पर लड़ाई करवा के और पाकिस्तान का नुकसान करवा रहे हैं और जमहूरियत को तबाह कर रहे हैं, इदारों को तबाह कर रहे हैं। कौन है जो इतने बड़े ओहदों पर बैठकर ओपनली ये बात बार बार खुद फैलाएगा कि ये तो मेरी ज़ाती लड़ाई है, मैं जो कुछ इमरान खान के खिलाफ कर रहा हूँ मैं ज़ाती लड़ाई की वजह से कर रहा हूँ? कौन ये करेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं नून लीग की अपनी साजिश मौजूद है। एक तरफ ये रिपोर्ट के IB जो वजारत दाखिला के अंडर होती है वो इसमें इन्वॉल्व थी। जाहिर है अगर ये सच है तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी जानिब ये कहना कि इमरान खान ने तो आर्मी चीफ को DGISI के ओहदे से ज़ाती रंजिश की बिना पर निकाला था, मतलब ये लड़ाई करवाने के चक्कर में है। रिपोर्टें जो मर्जी आ जाएं, बस आपने इनको छोड़ना नहीं है क्योंकि इसको अब ये ज़ाती लड़ाई बनाना चाहते हैं। तो एक जानिब जो रिपोर्ट सईद आफरीदी के बकौल जो है वो आर्मी चीफ को मिल चुकी है वो सामने है, दूसरी जानिब जो है वो नून लीग किस तरह का कार्ड खेल रही है। तो देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद क्या होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।